जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर 8 नंबर जातीय राजपथ नातियामुहा उपकंठ करंजिया छकरे रविवार राति 11टा समय श्रावण मास सोमवार पानी ढाळिबाकू जाइथिबा दुई जण काउडिया एक द्रुतगामी बोलेरो धक्का दे फेरार हो जाइथिबा बेले दुई जण काउडिया रक्ताक्त हो गुरुतर आहत होइछन्ति। सूचना मुताबक बारिपदा सदर ब्लक अधीन रजाबसा अंचल सत्यरंजन दास और सुकांत पात्र श्रावण मास सोमवार उपलक्षे माणतीर प्रसिद्ध बाबा कखार बैद्यनाथ पीठ को जलाभिषेक करने को जाउथिले। करंजिया ठारे रविवार राति 11टा समय एक द्रुतगामी बोलेरो सेमानंकु धक्का दे चंपट मारिथिला। घटनास्थल में सत्यरंजन और सुकांत रास्ता पार्श्व पड़ता बेले स्थानीय लोकों सहायतार आम्बुलांस पहुंची दुई जन को उद्धार कर डाक्तरखाना निया। खबर पाई बेतनडी पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत कर फेरी बेले फेरार बोलेरो को संधान करने उद्यम आरंभ कर। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ में बेतनडी पुलिस पक्षर पेट्रोलिंग टीम द्वारा पेट्रोलिंग करा बेले कृष्णचंद्रपुर ठारे एक चोराबाली बोझे हाइवा को जबत कर सोमवार अपराह्न 5:30 मामला रुजुपूर्वक तदंत आरंभ कर पुलिस। सूचना मुताबक बेतनडी पुलिस टीम हाइवे रे पेट्रोलिंग करुवा बेले सन्देह होबारु कृष्णचंद्रपुर ठारे ओडी 11C6777 नंबर विशिष्ट हाइवा को अटकाई जांच कराइथिला। जांच समय बाली परिवहन नहीं कौन वैध कागजपत्र देखाई न पारिबारु बेतनडी पुलिस हाइवा को जबत कर माइनिंग अधिकारी को हस्तांतरित करथिले। तेबे माइनिंग विभाग पक्षरु धार्य जरिमाना पैठ करिबारे हाइवा कर्तृपक्ष असमर्थ हेबारु सोमवार 237 नंबर रे मामला रुजु कर तदंत आरंभ करछि बेतनडी पुलिस। परवर्ती खबर 50 स्तरीय जन अभियोग शुणाणी बांगरीपसी तहसिल रे अनुष्ठित। जोगदेले विधायिका मयूरभंज जिलार बांगरीपसी तहसिल कार्यालय ठारे 50 स्तरीय जन अभियोग शुणाणी दिबा 2 घटिका समय अनुष्ठित होइछि। एही कार्यक्रम में बांगरीपसी विधायिका सुश्री संजली मुर्मू, उपजिलापाल सिंधु परिला, स्थानीय बीडीओ, तहसिलदार और विभिन्न विभाग अधिकारी माने उपस्थित रही जनसाधारण नहीं आसथिबा विभिन्न अभियोग गुड़ी को ग्रहण करा जाई यार समाधान दिगरे पदक्षेप नेबार प्रतिश्रुति मध्य दिया जायथिला। परवर्ती खबर गोपबंधु नगर ब्लॉक पुराणा बारिपदा बजार संलग्न रास्ता पार्श्व थिबा माँ कनक दुर्गा मंदिर पुणी राति दुर्वृत्त माने ताला काटी माँ अंगरे लागिथिबा मथार 2टी रूपा मुकुट, गोटे सुना मुकुट, सुनार मंगलसूत्र, हार, चूड़ी, चक्षु, कानफुल प्रभृति स्वर्ण अलंकार लुटि नहीं जार आनुमानिक मूल्य 3 लाख टंका हेबो बोली ट्रस्ट बोर्ड सदस्य माने कहिसंती। रातिरे ठाकुरंक नीतिकांति परे पहड़ पड़ता तेबे सकाळे मंदिर पूजक पहुंची ताला कटा जाइथिबा देखिबाक पाइथिले। या परे मंदिर ट्रस्ट बोर्ड सदस्य को जणाइथिले, सेमाने कुआमरा फांडी रे जणाइथिले। मंदिर ट्रस्ट पक्षरु खुंटा थाना रे लिखित अभियोग हेबा परे पुलिस तदंत चलाइछि। प्रकाश थाउ कि गत 11 तारिख राति मध्य मंदिर दुर्वृत्त मैंने ठाकुरंकर हुंडी दानबाक्स भांगी सेथिरे थिबा समस्त टंका लुट कर नहीं पुणी सप्ताहक परे रातिरे चोरी हेबा नहीं पुलिस पक्षरु जनसाधारण को आस्था तुटी जाइछि। तेबे रात्रिकालीन पहरा को कड़ाकड़ी करने को जनसाधारण पक्षरु दाबी होछि। परवर्ती खबर मोरडा थाना अधीन कही पंचायत स्थित प्रताप चंद्रपुर नुआसाही ग्रामर रविवार संध्यारे फागु टुडू पत्नी स्वर्ण मारंडी बयस 34 वर्ष विद्युत संस्पर्श में मृत्यु होता। चित्रोड़ा फांडी अधिकारी भीमसेन मल्लिक शव जबत करने 30/25 नंबर एक अपमृत्यु मामला रुजु कर तदंत जारी रखिंट। घरर विद्युत सर्विस तारटी लीक थिबारु वर्षारे माटी अदा होई चार्ज होबारु एभली अघटन घटिथिबा पुलिस प्राथमिक तदंतरु जानिबाकु पाइछि। सोमवार शव व्यवच्छेद करी परिवार वर्ग को हस्तांतरित करा जाइछि। मृत स्वर्ण मारंडी वार्ड सभ्या थिबा बेले संघर जड़े सक्रिय कर्मी मध्य थिले। तांको आकस्मिक वियोग रे कही पंचायत प्रांगण में सरपंच माही माझी एवं एमबीके संगीता धुंगिया नेतृत्व में तांको अमर आत्मार सद्गति कामना निमंते एक शोकसभा करा जायथिला। शोकाकुल परिवेश रे तांको अंतिम संस्कार करा जायथिबा बेले तांकर गोटे 3.5 वर्षर झील कांदुथिबा देखबाकू मिलथिला। परवर्ती खबर बेतनडी ब्लॉक बैसिंगा थाना अंतर्गत सैतपुर पंचायतर कुराड़ी ग्राम में शशुर घर को बुलवाक आसी ज्वाईर मृत्युवरण करथिबा घटना अंचल शोकाकुल परिवेश सृष्टि करिछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक बेतनडी थाना सोंगाडी ग्रामर पूर्णचंद्र महांतों पुओ देवाशीष बयस 26 वर्ष सैतपुर रे थिबा शशुर घर लालमोहन महांतों घर को बुलवाक जाई 3 दिन तले जाइथिले। रविवार अपराह्न बहु खोजाखोज पर देखा मिलूला।
ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲାଲମୋହନକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ବିଲ ନିକଟରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଲାଲମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 32/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ତେବେ ଦେବାଶିଷଙ୍କର ବାତରୋଗ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ତରଫରୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଭାପତି ରବିଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ତଥା କଲେଜର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସହିତ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପିକା ରାଜଶ୍ରୀ ଦାସ ଏହି ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପିକା ସେବିତା ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବିଜୟ କୁମାର ରାମ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ପସ୍କୋ ଆଇନ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଶପୁରସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏସିଏଫ୍ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ଶିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେହାବଶେଷ, ଶିକାର ଉପକରଣ ଏବଂ ସମ୍ବର ମାଂସ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୋମବାର ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ଶିକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବରକୁ ଶିକାର କରିଥିବା ନେଇ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାଯୁକ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକାରୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ରବିବାର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଆସନକୁଦର ଓ ରାଣୀଭଳ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନକୁଦର ଗ୍ରାମର ଫକୀର ଚାକିଆ ବୟସ 44 ବର୍ଷ ଏବଂ ରାଣୀଭଳ ଗ୍ରାମର କମଳା ଡାଲିଙ୍ଗ ବୟସ 21 ବର୍ଷଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଧନୁ, ତୀର, ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ଫାଶ, ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ପାଇଁ ଫାଶ, ସମ୍ବର ଶିଙ୍ଗ, ସମ୍ବର ମୁଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଶିଙ୍ଗ, ସମ୍ବର ମାଂସ, ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ବଡ଼ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଚା ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିକାଶ ପାତ୍ର ବୟସ 23 ବର୍ଷ ଶନିବାର ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବାଇଗଣ ଗଛ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପୋକମରା ଔଷଧ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ଏହା ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରବିବାର ରାତିରେ ବିକାଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ 34/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମୃତ ବିକାଶଙ୍କ ମୂଳ ଘର କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଚକ୍ରଧରପୁର ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ଛକ ନିକଟରେ ରହି ଚା ଦୋକାନ କରି ଚଳି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 2 ନାବାଳିକା ଝିଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦନୀ ପାତ୍ର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଧରିଥିବା ମୁଖାଧାରୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଜନଗହଳି ଅଞ୍ଚଳ 26 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଭଞ୍ଜପୁର ଭୋଗଡ଼ାକଟା ସ୍ଥିତ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନେଇ ଏଠାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମୀର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହିତ ପୁଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କିମ୍ବା ଠାବ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚପଲକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ପୁଲିସ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା। ମାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସଂଲଗ୍ନ କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଛୁରୀ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ମା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ହାତ ସହ ଛୁରୀ ଧରିବାରୁ ତାଙ୍କର 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ମା ଏବଂ ଝିଅ ସାହସ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚପଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ମୁହଁରେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା। ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଖବର ପାଇ ଗୃହ ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ସାହୁ
ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବନଦୀପ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ଛତା ଦୋକାନରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପରେଡ଼ ପଡ଼ିଆ ସାହିର ଶେଖ୍ ୱାଜିଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ରବିବାର 429/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯିବା ପରେ ରାତି ସମୟରେ ଦୋକାନର ପଛପଟୁ ଟିଣ କଟାଯାଇ ଏହି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।